علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی باہمت خواتین دیکھی ہیں، لیکن آج جس خاتون کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہمت اور حوصلے میں بے مثال نکلی ہے۔ جب وہ آفس میں پہلے دن آئی تھی تو ہم سب نے سمجھا کہ وہ ایک کنواری دوشیزہ ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت، معصوم اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے اپنے کام کی صلاحیت سے جلد خود کو ایک قابل لڑکی منوایا، لیکن اکثر وہ ہمیں اپنے باس کی وجہ سے کافی پریشان نظر آتی تھی۔ ہمارے آفس کا ایک اصول تھا کہ ہر 6 ماہ بعد ملازمین کی جگہ بدلی جاتی تھی۔ ایک بار وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس عرصے میں میں نے اس کو جانا اور اس کی حقیقت جان کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ جو ہر وقت خاموش اور اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، جب میرے قریب آ کر بیٹھی تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا۔ مجھے وہ اپنے کام کرنے کے انداز اور عادات سے ایک بہترین لڑکی معلوم ہوئی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے بہت ہی کم بات کرتی تھی، لیکن پھر شاید اس کو میری فطرت کا بھی اندازہ ہوا تو وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے گھلنے ملنے لگی۔ ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ تھی جب میں نے اسے پوچھا کہ سارا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، کیا مطلب نجم، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم میرڈ ہو؟ ہاں تو اور کیا، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یار نہ کرو اتنا فضول مذاق، پر تم میرڈ نہیں لگتی، اور نہ آج تک تم نے اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنے شوہر کے بارے میں بتایا ہے۔ ہم سب تو تمہیں کنواری سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ وہ مسکراتے، ہاں تو اچھی بات ہے نا، اپنی عمر کے مطابق نہیں دکھتی، یہ اچھی بات ہے، مگر شوہر کا تذکرہ نہیں کیا کبھی۔ کہیں خدا نہ خواستہ طلاق یا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آفس میں کام کی حد تک ہیں ہم سب، اس لیے کبھی خود کا تفصیلی تعارف نہیں کرایا کسی کو۔ صحیح ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یا خدا، کیا عجیب واقعات ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ بہت وقت بعد کسی لڑکی کو ہم سفر بنانے کا سوچا تھا اور وہ بھی شادی شدہ نکلی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میرے لیے بنی ہوتی؟ خیر، کچھ وقت تک ہم معمول کی گپ شپ کرتے رہے۔ ایک دن سارا اپنے کام میں گمسم سے لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ آج کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کہنے لگی، نجم، اللہ ہم اچھے لوگوں کے امتحان کیوں کم نہیں کرتا؟ میں نے کہا، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دور نہیں جانے دیتا، شاید اس لیے۔ اللہ اب میرے امتحان کم کر دے، کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے پوچھا، لیکن ہوا کیا ہے سارا؟ اپنے دل کی بات شیئر کرو، شاید بوجھ ہلکا ہو۔ وہ کہنے لگی، نجم، اس آفس میں بہت سی لڑکیاں لڑکے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ تم واحد انسان ہو جسے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اعتماد کے قابل ہو، اس لیے تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا،
सारा, ये मेरी खुश नसीबी है कि तुम मुझे इस काबिल समझ रही हो। बोलो क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंसुओं को अपने गले में पी रही हो और अपनी आंखों में दबाकर खुश्क करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करते हुए बोली, मैं एक अच्छे और शरीफ घर की लड़की थी। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। घर में कुल 5 अफराद थे। 2 माँ बाप और 2 छोटे भाई थे। वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगे थे। उनको इस बात की फिक्र होने लगी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और हमारी बेटी जवान हो चुकी है, उसका अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ। बस अम्मी ने कई रिश्ता कराने वाली खवातीन को मेरे रिश्ते का जिम्मे लगा दिया। मैं अपने घर के काम खुद करती थी और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी जाती थी। रिश्ते तो आते रहते थे, लेकिन जैसा रिश्ता वालिदैन चाहते थे वैसा अभी तक ना आया था। लेकिन एक दिन खुदा के करम से मेरे लिए रिश्ता आया। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरे वालिदैन को वो लोग बहुत अच्छे लगे। लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। उन्होंने वालिदैन से कहा, आपकी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सलीकामंद भी है। आपने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरबियत की है और हमारा बेटा मोहम्मद भी बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा है। हमें उम्मीद है आप भी हमारे बेटे को बहुत पसंद करेंगे। मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने जाते वक्त मेरे वालिदैन को अपने घर आने का कहा। जैसे ही वो लोग घर से गए, मैंने वालिदैन से कहा, अम्मी अब्बू, मेरी पढ़ाई तो मुकम्मल होने दें, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। कुछ ही वक्त तो रहता है, मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, फिर बेशक शादी कर दीजिएगा। मेरी ये बात सुनकर वालिदैन खामोश से हो गए और मेरे साथ बात करना तर्क कर दी। मैंने महसूस किया कि वो परेशान हो गए हैं। मैंने फौरन से हामी भर ली और कहा, अम्मी अब्बू, आप चाहते हैं ना मैं शादी करूं, तो मुझे आपका ये फैसला कबूल है। आपका हर हुक्म सर आंखों पे। वालिदैन मेरी रजामंदी से बहुत खुश हुए और फिर अब्बू ने सर पर हाथ रखकर कहा, तुम जैसी बेटी तो खुदा सबको दे। तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब हो। हमेशा खुश रहो बेटा। अम्मी भी बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। मैं अपने वालिदैन की खुशी देखकर मुतमईन सी हुई और हंसकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद मोहम्मद के वालिदैन ने मेरे वालिदैन को अपने घर मदऊ किया। मेरे वालिदैन की मोहम्मद से मुलाकात हुई। मोहम्मद एक शरीफ सा लड़का था। शक्लो सूरत मुनासिब सी थी, लेकिन बहुत ही समझदार और हुनरमंद था। मेरे वालिदैन को मोहम्मद बहुत अच्छा लगा। वो बोले, आपने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। मोहम्मद के वालिदैन खुश हुए और बोले, मतलब अब हम पूरी तरह से हाँ समझें? जी क्यों नहीं, हमारी तरफ से हाँ ही है। इस तरह मेरा रिश्ता तय हो गया। वालिदैन वापस घर आए और वालिदा ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया। वो मुझे समझाने लगी कि बेटा लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शक्लो सूरत का खास नहीं है, लेकिन शरीफ है, सादा मिजाज लगा। हम काफी मुतमईन हुए हैं मिलकर। बाकी नसीब तो उस जात ने बनाना है ना। मैं ये सब सुनकर बोली, अम्मी आप मुतमईन हैं तो मुझे और क्या चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी और दुआ करती कि अल्लाह